सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल ते वड्डी खबर किसानां दी मीटिंग दे नाल जुड़ी हुई। डेडलॉक इस समय केंद्र ते किसानां दे विचाले नजर आ रहा है ते डायलॉग दे वल किवें वधणगे, कदों वधणगे, एक वड्डा सवाल है। केंद्र दे सद्दे दे उत्ते किसानां ने अजे कोई फैसला नहीं लिया है। करीब 7 घंटे दा मंथन, मैराथन मंथन, उस तो बाद भी डिसाइड नहीं किया गया कि कदों किसानां ने जाके केंद्र दे नाल गलबात करनी है। दरअसल सरकार दे नाल मीटिंग दे बारे कल यानी कि बुधवार नूं फैसला लिया जा सकता है। पंजाब दी जथेबंदियां ने करीब 7 घंटे की मैराथन मीटिंग तो बाद एक 5 मैंबरी कमेटी बना दी है, जिस दे विच कुलवंत सिंह, डॉक्टर दर्शनपाल, बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेम सिंह भंगू, रजिंदर सिंह का नाम शामिल है। यह 5 मैंबरी कमेटी बुधवार नूं बाकी जथेबंदियां दे नाल चर्चा करेगी। केंद्र के सद्दे दे उत्ते किसानां दे वल्लों अगे मंथन किया जाएगा। देखो, इस समय पंजाब दी जथेबंदियां अपने पद्धर ते मीटिंग करदियां ने ते एक मीटिंग हुंदी है देश भर दी जथेबंदियां दे नाल, जिहड़ियां वख-वख चाहे वो हरियाणा दियां होण, यूपी दियां होण या किसी होर महाराष्ट्र तो भी कुछ जथेबंदियां दा साथ मिलिया है, तो उन्होंने नाल भी गलबात करके अगे की रणनीति उलीकी जाती है। तो पंजाब वाली जथेबंदियां ने 7 घंटे मैराथन मंथन किया ते उस तो बाद तैयारी की है हुण बुधवार नूं देश भर दी जथेबंदियां दे नाल गलबात करन दी। तां उन्हां दे नाल गलबात तो बाद मीटिंग तो बाद हुण सरकार नूं सद्दा जो सरकार ने भेजिया बिना तरीक वाला, उस दे उत्ते की फैसला करना है, उस तो बाद ही वो डिसाइड करन। पर कुछ बयान जरूर आए ने किसान आगुआं दे। उन्होंने कहा कि फैसला नहीं होया, बुधवार नूं होएगा। खेतीबाड़ी मंत्री लोकां दी अखां 'च धूड़ पा रहे ने। सरकार बंद कन ते बंद दिमाग दे नाल साडीआं मंगां सुन रही है। सरकार ने खुद ही कानूनां दे विच 8 बिंदुआं दी चोण कर दित्ती। यह भी दस्सिया गया कि क्योंकि ये वो पंद्रवाड़ा चल रहा है जदों वड्डे साहिबजादे ते छोटे साहिबजादे शहीद होए। चमकौर साहब ते फतेहगढ़ साहब दे विच, चमकौर साहब दे विच शहीदी जोड़ मेल समापन होया उसका, ते हुण माछीवाड़ा ते उस तो बाद फतेहगढ़ साहब दे विच शहीदी जोड़ मेल लगेगा। तो जिहड़ियां धार्मिक स्टेजां या ढाडी जथे इन्हां थावां दे उत्ते लगदे ने, हुण ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते भी लगणगे। यानी कि इस बार जिहड़े छोटे साहिबजादियां दी शहादत नूं जिहड़े दिन हुंदे ने 3 हो, जदों फतेहगढ़ साहब दे विच शहीदी जोड़ मेल लगदा है तो उत्थे धार्मिक स्टेजां लगदियां ने, तो उस तरीके नाल धार्मिक स्टेजां ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते भी लगाईयां जाणगीਆਂ, क्योंकि वड्डी गिणती दे विच पंजाब दे लोक जिहड़े फतेहगढ़ साहब दी सभा दे विच शोक सभा दे विच पहुंचदे ने, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ बार्डर ते ने। इस करके उत्थे भी जिहड़ी शोक सभा जिहड़ी हुंदी है ਉਹ लगाई जावे। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ बैठे हैं। और जो चिट्ठी लिखी है जॉइंट सेक्रेटरी अग्रवाल ने, उसके बारे में क्या जवाब देना है वो हम कल भारत के सभी जो संगठन है 472 उनकी तरफ से जो कमेटी बनी हुई है वो लेकर देंगे, और उस मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है, कब जाना है, किसके बुलावे पर जाना है, वो कल को फैसला होगा। तो उम्मीद सी कि शायद शाम तक तस्वीर साफ हो जाए, पर किसान जथेबंदियां ने फैसला किया है कि हुण देश भर दी जथेबंदियां नाल फैसले तो बाद मंथन तो बाद ही अगे डिसाइड करांगे। यानी कि हुण नज़रां बुधवार ते ने, जदों सरकार दे सद्दे उत्ते किसान की कहंदे ने पता लगेगा, तस्वीर साफ होएगी। उधर किसानां ते सरकार दे विचाले होए डेडलॉक दे लई बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ने कामरेडां नूं जिम्मेवार दस दित्ता है। गरेवाल मुताबक जोगिंदर यादव,
ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਲੀ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ जो मामले ਨੂੰ हल नहीं होने दे रहे। ਡੈਡਲੌਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਕਦੇ ਥਾਲੀ ਵਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਚੈਨ ਆਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। सरकार ईमानदारी दे नाल इस मसले दा निबेड़ा करना ही नहीं चाहती। इनको खालिस्तानी बोलते, कभी एंटी नेशनल बोलते। मैं तो केंद्र सरकार को अपील करूंगा कि आप ये शैतानियां करनी बंद करिए, साफ दिल से ईमानदार कोशिश करिए और इन लोगों के साथ वार्ता करो, इनकी मांगे मानो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के साथ ये जो उनका संवाद चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको एक अहम की लड़ाई बना लिया है। हमारी देश की सरकार को हमारे किसान के साथ अहम की लड़ाई बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी देश की सरकार को, मोदी सरकार को देश के अन्नदाता की बात को स्वीकारना चाहिए और उसको सर आंखों पे बिठाना चाहिए। किसानी अंदोलन इस वेले केंद्र सरकार दे लई सब तो वड्डी चुनौती बनिया होया है। सरकार नवे कानून वापस लैण दी थां ते सौदा करना चाहुंदी है, पर किसान जथेबंदियां कानून रद्द करवाउणा चाहुंदियां ने। दोवें धिरां आपो अपने स्टैंड ते अड़ियां होईयां ने, जिस नाल मामला गुंझलदार बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿੰਦਰਯੋਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। जी हाँ, कांग्रेस के एमपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जंतर मंतर धरने के उत्ते बैठे हुए सन गुरजीत औजला दे नाल कांग्रेस के कई होर एमपी भी धरने के उत्ते बैठे हुए सी। नाम है रमनीत बिट्टू, जसबीर डिंपा, विधायक कुलबीर जीरा भी बैठे हुए सन धरने के उत्ते।
इस समय की वड्डी खबर है, कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार एहतियात ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बीजेपी ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सरकार से समर्थन वापसी का अभियान की शुरुआत होगी और कल 23 तारीख को फतेहाबाद के अंदर विधायकों से समर्थन वापस मांगा जाएगा और उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि जल्दी से जल्दी इस्तीफे देके किसानों के पक्ष में खड़े हों। क्या वजह, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि किसानों की सरकार है, देश के अंदर 65% आबादी किसानों की, और किसान के वोट लेकर ही विधायक बने हैं और आज विधायकों की किसानों की ज़रूरत है। और जो उल्टा जो है विधायक जो उल्टा कर रहे हैं, उनके किसानों के विपरीत जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है कि किसानों के ऊपर विधायकों के ऊपर दबाव बनाया जाए और हमारे साथ में खड़े हों। ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਫਾ ਹੋਏ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इनकम टैक्स के छापे डलवाना ये विभाग का राइट है, वो कभी भी डाल सकता है, पर ये इस समय पे एक पर्टिकुलर हमारी आड़ती कम्युनिटी के ऊपर ये जो इस टाइम इन्होंने चूज़ किया है, ये आग में घी डालने वाला काम किया है कि ये शायद दब जाएं। हमें ये लग रहा है कि ये हमें दबाने के लिए किया है।
ਉਧਰ ਮਲੋਟ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਖੰਨਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬੇਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। यहाँ तो सुबह से गाड़ी लोड हो रहा है, बहुत गाड़ी लोड हो गया। हम तो अभी आए हैं लोड करने के लिए, मगर सुबह से यहाँ और 4 बार बंद ही कर, ये चौथा बार यहाँ बंद हुआ है। मगर यहाँ कौन देता है, ना रेट मिलता है। आता है कोई लेबर गरीब को देखने के लिए। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ